बहुत सत्कारयोग कृष्ण सिंह जी, प्रिंसीपल सरदार जगजीत सिंह जी ते होर हाज़रीन, मैनूं खुशी है कि सुहिरद अध्यापकों की संगत दे विच ते होर सूझवान जिहड़े इस इलाके के नागरिक ने उन्हां दे विच मैनूं बोलण का मौका मिल रहा है। अज जिस माहौल दे विच असी जिंदगी जिउ रहे हैं ਜਾਂ समाज जिस माहौल दे विच विचर रहा है उन्होंने समझण दे लई कहा जा रहा है कि इस वार हुण दा जिहड़ा दौर है इत्थे इनफॉर्मेशन का फ्लड आया है, सूचनावां का हड़ आया रहिंदा है, तो जदों किसी भी चीज़ की बहुतात होवे फ्लड आ जाए तो उहदे चों निरीखण करना, चोण करना, उहदे च चयन करना कि किहड़ी गल सही है किहड़ी नहीं है सही। जदों रस्ते ही रस्ते होण, चौरस्ते की बजाय भी सैकड़े रस्ते फटते होण, एक इधर एक इधर एक इधर, उहदे चों रस्ते की चोण करना भी मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि इस लैवल का माइंड बलडोज होता है बंदियां दा, तो उन्होंने पता नहीं लग रहा कि की है किस पासे वल जाया जाए उस मामले दे विच। इस तो अलावा भी एक बहुत मशहूर लेखिका जिहड़ी फ्रेंच नोमी क्लेन की किताब तुसी मेरा ख्याल है ज़्यादातर ने देखी होनी है, द शॉक डॉक्ट्राइन, जिहड़ी सदमा सिद्धांत के रूप में पंजाबी च भी छपी। मैनूं लगता कि जिहड़े भी लोग थोड़ा एक्टिव सफ़ा दे विच ने उन्हां दे लई वो काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। तो उहदे च वो कह रहे हैं कि पॉलिसी लैवल की तब्दीली जदों भी बड़े पद्धर ते होंदी है तो समाज दे विच लोकां नूं दहशत जदा करके डर ते सहम दे अंदर पा के उस तो बाद बड़ी तब्दीली का एक माहौल सिरजिया जाता है। जां दुनिया दियां संसार जंगां वेले बहुत वड्डियां तब्दीलियां होईयां पॉलिसी शिफ्ट दे विच, ते जां कोई कुदरती आफतां नूं सामने रख के कहा जाता है कि उदों जो मर्जी तब्दीली कर दो। ये उहो जिहा माहौल हुंदा है जदों कोई भी बंदा आप जां अपना मरीज लैके डॉक्टर कोल जांदा, डॉक्टर एक शौक दिंदा उहनूं कि तुसीं तां बहुत लेट हो गए, पहलां लिआउणा सी, तां बंदा आटोमैटिकली सरैंडर कर दिंदा, हत्थ खड़े कर दिंदा, डॉक्टर सामने जिहड़ी वो नहीं कहना चाहुंदा अपने मूँहों बोलना शुरू कर दिंदा भी पैसे की कोई गल नहीं, सब कुछ बेच बट के भी ला देंगे पर मरीज बचा लो। मतलब बंदा सरैंडर कर गया उसके सामने पूरी का पूरा। इस तरह सिस्टम के सामने सरैंडर करते हैं लोग उस पद्धर के उत्ते। तो जिहड़े बहुत सारे लोग सदियां तो बराबरी के कॉन्सैप्ट लिए, बराबरी की धारणा लिए लड़न की भी गल करते हैं। बहुती बारी ये कहा जाता अजकल एक साडे देश के विच पिछले कुछ सालों तो एक मौलिक थिंकर के तौर पर उभर रहा बंदा है। तुहाडे चों कुछ किताबां उन्हां दी देखियां होण, ब्रज रंजन मनी उहदा नाम है, उन्हें एक पहली किताब लिखी थी डीब्राह्मनाइजेशन ऑफ हिस्टरी, कि टोटल हिस्टोरीकल परसपैक्टिव जिहड़ा अज तक सानूं दिता जा रहा है उहदी बुनियाद किवें गलत है, चाहे वह किसी भी धिर वालों दिता गया होवे, चाहे वह किसी भी सूबे वालों दिता गया होवे, उहदी किस तरीके दे नाल उहनूं समझण दा सवाल है टोटल स्ट्रैटजी दे विच। अगली उहदी किताब जिहड़ी है नॉलेज एंड पावर, तो इस उहदी ही अगला पड़ाव है कि जे समाज नूं समझण दा जिहड़ा एक प्रोसैस है उन्होंने किस तरीके दे नाल समझा जाए तो किस तरीके दे नाल वाचिया जाए। वो की कहता है, ये ठीक है गल अज दे दौर दे विच कि जिहड़ा ज्ञान है, नॉलेज है, जानकारी है, ये सब तो वड्डी पावर है, सब तो वड्डी ताकत है अज दी दुनिया दे विच। बाकी सब किसी ताकतां तो भी उपर ताकत है। और जदों तुसी उहदा इस्तेमाल करते हो, जे कारपोरेट भी करदा, तुसी देखो कि बिल्कुल घट पूंजी ला के, जे पूंजी के प्रोसैस नूं भी समझदे हो, अगे हुंदा सी कि बहुत सारा पैसा ला के फिर वड्डी वड्डी इंडस्ट्री खड़ी करते सी, फिर वड्डा प्रॉफिट आउंदा सी। अजकल शुरू हो जाता एमाजॉन, टोटल तबाह कर दिंदा दुनिया के सारे पुराने बिजनस सैटअप नूं, तो वो सब तो बड़ी कंपनी के रूप में शुरू कर दिंदा फेसबुक, वो शुरू कर दिंदा गूगल, वो शुरू कर दिंदा अलग अलग टाइप की साइबर नाल जुड़ी हुई टैक्नोलॉजी।
ਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਐ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਲੀਲ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ, ਉਸੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਤੇ ਫਰਾਡ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਔਨ ਦੀ ਹੋਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਤਬਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਹੀਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀਗਲ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਖਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਉਦੋਂ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ DAV ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕੇਵਲ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ,
ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਸੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਗਰੀ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 18 ਅਗਸਤ 2015 ਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਲਰਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 1996 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ 4 ਸਤੰਭਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਖੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੜੀ ਨਹੀਂ, ਖੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਨੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨੇ ਨੇ, ਫਾਰਮਲ ਵੀ ਅਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਬਜੈਕਟ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਓ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਫਨੋਮਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਨੋ, ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਪੂਰੀ ਨੇਚਰ ਤੇ ਮੈਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਪਿਲਰ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਜਾਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ।
ਜਾਣ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਬੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਲਿਵ ਟੂਗੈਦਰ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਪੀ ਸਾਈ ਨਾਥ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਐਜ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੰਕਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ 11 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਏ ਜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਮਾਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੰਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਐਜ ਏ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਛੱਡਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜੈਨੂਅਨ ਟੀਚਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ ਟੀਚਰ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਖੋਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਚ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ 14 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ,
ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਚੁਰਾ ਲਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣਾਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਐਸਕੇਪਿਸਟ ਰੂਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ 10-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, UK ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਦਲਿਤ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਣ ਲਈ। ਉਹ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 49 ਦੇ 49 ਕਾਲਜ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਭਰਵਾਈ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੈਵਲ। ਯਾਰ ਦੋਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ ਮਿਸਟਰ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਐਡੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ 100 ਦੀ 100% ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਕੇ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੇਵਲ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੇਵਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੇਵਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉਸ ਚੈਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਜੜਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਹੈ, 2017-18 ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ, 1 ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਨੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 54 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 58% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ 58% ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਕੇਵਲ 21% ਕਿਸਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਦੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੁਆਬੇ 'ਚ 23% ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਲਵਾ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦੀ 150 ਸਾਲ 'ਚ ਓਡੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿੱਡੀ ਸਪੀਡ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਾਲਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਲ ਦਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਤੱਕ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਬੁਪਰੋਮੋਰਫਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ 1 ਪਾ ਦੇ 2 ਪਾ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਲੜੋ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜੋ, ਲੜਾਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡੀਰੇਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਨੀ ਫੀਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫਨੋਮਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੌਧਿਕ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਲਾਨਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਨੀ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਫਲਾਨੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਬੌਧਿਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੋ, ਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਪਾ ਪੜੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਿਭਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੱਪ ਰਹੀ, 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੌਬ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀਣਾਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਰਖੇਜ਼ਪਣ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜਰਖੇਜ਼ਪਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੋਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਵਾਦ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕੁਛ ਸੁਣੀਏ ਕੁਛ ਕਹੀਏ। ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੌਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੂਟਲੈਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਫਲਾਨਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਉਹ ਸੁਪੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਲੜਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ।
100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਆਰਟੀਕਲ ਛਾਪੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਗੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੇਗ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਵਾਲ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਧਰੰਤਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਜਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SGPC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਲੇ ਮੁਰਦੇ ਉਖਾੜ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੇ ਮੁਰਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਸ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਸਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾਲ ਬਰਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਰੀਥਿੰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਵੂਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਵੂਮੈਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੂਮੈਨ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਵੂਮੈਨ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰੋਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ 1 ਵਜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ, 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇਖਿਆ, 150 ਬੀਬੀ ਖੜੀ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬੋਲੀ। ਉਹ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਗਏ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੂੰਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਜੜ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੀਚਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਉਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਆਮ ਬੰਦਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਐਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਆਮ ਬੰਦਾ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਡਰੇਨੇਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੁਨਰ ਤੇ
ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਸਾਡਾ ਹੁਨਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਡਰਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ, ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਕੁਝ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅਜੇ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੇ। ਕਰਨੈਲ ਬਰਾਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਮੁੜ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵਗ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਡੇਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਡਲਟ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, 1994 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ 50% ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਪੰਚੀ ਆਪ ਕਰਨ, ਉਹ ਪੰਚੀ ਆਪ ਕਰਨ, ਉਹ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, 2-4 ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਣਦਾ ਪੂਰੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਨੇ। ਜੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, 4 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸੱਥ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਓਵਰਆਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ, ਤਕਨੀਕ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਕੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? PHU ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਮਰ ਜੂਗੀ, ਆਪੇ ਮਰ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਬਾਈਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਰਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਾਇਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਓਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਵਰਾਇਟੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਰਾਇਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਗਲ, ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਆਪ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਪੀਲ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਲੋਗਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਾਸ ਦਾ ਸਲੋਗਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਬੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਸਿਰਜਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਆਲਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲੀਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਖਲਾਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨਡ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਚੇਤਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਾਂਚ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਜੇਕਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਬੀਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੰਗਲੌਰੂ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਤੰਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 34 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫੋਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਫੋਰਮ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮ ਦੀਆਂ 34 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਟੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਈਡਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਜੂਕੇਟ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵਾਈਡਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਅਤੇ UAPA ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਲਿਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸੀ ਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ NIA ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ। 90% ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਾਈਬਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। NIA ਦੇ DGP ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ UAPA ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਅਨਲਾਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਘੱਟ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। 5 ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। 6ਵਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜਿੱਦਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਿਆ। ਦਲਿਤ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 6 ਦੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗਲ ਪਾ ਦੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ UAPA 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂव 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਣ ਵੀ ਬੁਣਿਆ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਬਿਲਡ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਐਜੂਕੇਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ। UAPA ਹਾਥਰਸ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ UAPA ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ, ਤੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ UAPA ਲਾਤਾ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਹ ਕਰਦੇ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਗਿਆ? ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਓਵਰਆਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਣ ਪੈਗੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਮਤ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, 31 ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, 31 ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। 8 ਹੋਣਗੀਆਂ, 7 ਹੋਣਗੀਆਂ, 10 ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 31 ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਅਹਿਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਬਤੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ, ਵੱਡੀ ਧਿਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਲਿਵ ਟੂਗੈਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪਿਲਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਿੰਗ ਕੋਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਹਰ ਕਿਤੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਫਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਕਰੂਸ਼ਲ ਰੋਲ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੈਨੂਅਨ ਟੀਚਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੈਨੂਅਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਏ ਮਤ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਜੂਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਠੋਸਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ
ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।